ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. A blessed Friday morning to you all. ಈ ಶುಕ್ರವಾರದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಆಗಿರಲಿ. For the next few minutes we are going to look at the word of God. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. And see what the word of God is going to speak to us. ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. I will read from the 12th chapter of Hebrew this morning. ಇಬ್ರಿಯರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಓದಲಿದ್ದೇವೆ. Verses 25 onwards. 25ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. See that you do not refuse him who speaks, for if they did not escape who refused him who spoke on earth, much more shall we not escape if we turn away from him who speaks from heaven, whose voice then shook the earth. But now he has promised, saying, Yet once more I shake not only the earth but also heaven. Now this, yet once more, indicates the removal of those things that are being shaken, as of things that are made, that the things which cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Amen. The word of God says that there is going to be a shaking. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಲುಗಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. Not just the earth but also the heavens. ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಕಾಶವೂ ಸಹ. And God is shaking the earth today. ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. People whose lives were very comfortable. ಯಾರೆಲ್ಲ ಜೀವಿತವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದರೋ, people who are living their daily lives as usual, ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರೋ, are suddenly finding the future very confusing. ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅದು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳ್ಳುವಂತದಾಗಿದೆ. Why does this shaking take place? ಯಾಕೆ ಈ ಅಲಗಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲಿದೆ? The Bible gives us answer. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So that the things which cannot be shaken may remain. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಲುಗಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತದಾಗಿದೆ. We are eternal creatures. ನಾವೆಲ್ಲವೂ ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸುವಂತ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. We have been created, Bible says, in God's image. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. We have a life that is eternal. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಜೀವಿತವು ಅದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರಕ್ಕೂ ಇರುವಂತ We have a ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ. destiny that is eternal. ನಮಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವು ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯೂ ಅದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರಕ್ಕೂ ಇರುವಂತದಾಗಿದೆ. We live in a kingdom which is eternal. ನಮಗಿರುವಂತ ರಾಜ್ಯವು ಅದು ಸಹ ನಿತ್ಯವೂ ಇರುವಂತದಾಗಿದೆ. The purposes for which God created us and called us are eternal. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿರುವುದು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಉದ್ದೇಶವು ಅದು ನಿರಂತರಕ್ಕೂ ಇರುವುದಂತಾಗಿದೆ. As God is eternal, so are we. ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರಕ್ಕೂ ಇರುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ. Praise God, He has created us for eternity. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. But many a times we live in this temporal world. ನಾವು ಈ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. We sometimes forget the meaning of eternity. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಈ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಹೋಗುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Sometimes this temporal life causes us to misunderstand the life that we are living on earth today. ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಜೀವನವು ನಮಗಿರುವಂತ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗುವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. Many a times that the things that can be shaken become so important to us, we begin to lay the foundation of our lives on these shakeable things. ಈ ಅಲುಗಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿಷಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. God doesn't want us to lay our foundation on sand. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸ್ತಿಭಾರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. Because every time rain comes, every time wave comes, the building that is built on sand will collapse. ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂದುದಾದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲೆಗಳು ಬರುವುದಾದರೆ ಅದು ಬೀಳುವಂತದಾಗಿರುತ್ತದೆ. But God wants us to build our foundation on the rock. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿಭಾರವನ್ನು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಇಷ್ಟಪಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. But when we begin to be comfortable and start building our foundation on sand, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಟ್ಟುವುದಾದರೆ there comes a shaking.
ಆವಾಗ ಅಲುಗಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. to point us to the direction of the rock, ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಂಡೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ which we must climb and build our foundation. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿಭಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. If there is no shaking, we will be very comfortable on a foundation on the sand. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಲುಗಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರುವಂತರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. So many a times God allows this shaking to take place. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಅಲುಗಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. You know, life is not like a story. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಒಂದು ಕಥೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. Many a times the stories have a beginning, a middle and an end. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಾವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಿರುತ್ತದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. When we become a believer, we think, okay, there was a past in my life. ನಾವು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದ ನಂತರ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಡೆದೋಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿವೆ. Now that I am forgiven and washed by the blood, everything will be all right in my ನಾನು life. ಈಗ ದೇವರ ರಕ್ತದಿಂದ ನಾನು ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆಲ್ಲ ಜೀವಿತವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು That we have ನಂಬುತ್ತೇವೆ. a prayer answering God. ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು There is a ಎನಿಸುತ್ತೇವೆ. good God who blesses us, ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. and everything will be all right in our life. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. Many a times we draw wrong lessons from the story of Job. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಯೋಬನ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. You know, Job was a good and righteous man. ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಯೋಬನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನು, ಆತನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದನು. All things were going all right in his life. ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. Then came a big shake up in his life. ಅದರ ನಂತರ ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದು ಅಲುಗಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. He lost everything. ಆತನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. Then he has an encounter with God and his word. ಅದ ನಂತರ ಆತನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. As he trusts in God and as he believes in God and as he holds on to God, God restores everything to him. ಆತನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾ ಆತನನ್ನೇ ಆತುಕೊಂಡುತ್ತಾ ಆತನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕೊಡುವ ಆತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. So he has double the portion of blessings that he had at the beginning. ಆತನಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಿಂತ 2 ಪಷ್ಟರಷ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದ್ದಿತ್ತು. And everything is all right and the story ends. ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಖವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಥೆಯು ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. But life is not just like that. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಇರುವುದಂತ ಜೀವಿತವಲ್ಲ. If you look at the story of Daniel, ನಾವು ದಾನಿಯೇಲನ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, let's look at Daniel this morning. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾನಿಯೇಲನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. Why he is such a great example for us. ಯಾಕೆ ಆತನು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. Daniel is such a great example because of this one thing. ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ. You know, he was taken as a captive from Israel. ಆತನು ಒಂದು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಒಂದು ಆಳುಗಾರನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟನು. So the book of Daniel begins on a very low note in Daniel's life. ದಾನಿಯೇಲ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಆತನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತ ಜೀವಿತ ಅದು ಕಡೆಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. A man has been taken away from his household. ಆತನ ಮನೆಯಿಂದ ಆತನು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. He is taken as a slave and a servant. ಆತನು ಒಂದು ಆಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೇವಕನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. How does this impact his attitude? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ? Daniel is a man who knows the word of God. ದಾನಿಯೇಲು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಆತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥವನಾಗಿದ್ದನು. Even when there is no test in his life, ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರದೇ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ his trust is still in God. ಆತನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯು ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿತು. At the beginning, the first chapter itself, Daniel shows that he is a man who is not willing to compromise with the world. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದಾನಿಯೇಲ ಪುಸ್ತಕದ ಮೊದಲೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಆತನು ಲೋಕದ ವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. This is where my and your testimony begins. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. Even when there is negativity, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯವಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, even when there is failure, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವಂತ even ಸಮಯದಲ್ಲಿ, when the beginning has been bad, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವು ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, what is our attitude? What is our testimony? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ? Daniel and his friends decide
that we are going to stick to the word of God. ದಾನಿಯೇಲು ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು. They could have used a loophole. ಅವರಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವಂತ ಅವರಿಗೆ ಲೂಪೋಲನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. God, we are in captivity. ದೇವರೇ, ನಾವು ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. We have to listen to the authorities. ದೇವರೇ, ನಮಗಿರುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಧೀನರಾಗಬೇಕು. What they say, we have to do it. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. But Daniel and his friends have decided in their minds they will honor God and God alone. ಆದ್ರೆ ದಾನಿಯೇಲು ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುಕೊಂಡರು, ನಾವು ದೇವರು ಮತ್ತು ಆತನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು. And they refused to eat the meat that is offered to the idols. ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮಾಂಸವನ್ನು ಅವರು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. And God honors that. ಆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. And they are blessed because of their stand they take to honor God. ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. You know, when you take a stand for God, you are rewarded, you are honored by God. ದೇವರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. Well, they passed the test, so there should be the end of the story, right? ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಕಥೆಯ ಒಂದು ಕೊನೆಯಾಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. But the story of Daniel doesn't stop there. ಅದು ದಾನಿಯೇಲನ ಒಂದು ಜೀವಿತವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. Next chapter we see the king has a dream. ಬರುವಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತದೆ. And he wants someone to tell him the meaning of the dream and the dream itself. ಆತನಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಬಂದಿರುವಂತ ಕನಸಿಗೆ ಅದು ಇರುವಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಕಾಯುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. No one is able to tell what is there in the mind of the king. ರಾಜನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರು ಸಹ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. Because only God can discern what is in the heart of man, the Bible says. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳುವ ಆತನು ದೇವರು ಮಾತ್ರವೆಂದು ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. And here comes the first test of Daniel. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. That he is able to go to his God. ಆತನು ತನ್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಆತನು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. And get the meaning of the dream. ಆತನಿಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. And tell it to the king. ಆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. How that's possible? ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತದಾಗಿದೆ? Because Daniel could go to his God because he had a relationship with his God. ದಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದಿತು. He did not build that relationship when the test came. ಆತನು ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದಾಗ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. But he could run to God when the test came because he already had a relationship with God. ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಲು ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಿತ್ತು. A person who has a desire not to compromise with the world is able to build a relationship with God. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. A reactive religion doesn't help us in times of trouble. ನಮಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಲು ಸುಲಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. What is reactive religion? ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ರಿಲಿಜನ್ ಎಂಬುದಾದರೆ ಏನಾಗಿದೆ? That religion comes to God when it has a need. ಈ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. It seeks God at the time of trouble. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟವಿರುತ್ತದೋ ಆಗ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. It asks God when there is a need. ಈ ದೇವರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. It seeks God when something is lost. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದು ಹೋದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು It ಹುಡುಕುವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. wants God when there is a desire. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತದೋ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ದೇವರು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. But Daniel and his friends had built up a relationship with God from the beginning. ದಾನಿಯೇಲು ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಾಗಿದ್ದರು. Because Daniel had a relationship with God, he could tell the king, I can tell you the meaning of your dream. ದಾನಿಯೇಲಿಗೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಆತನು ರಾಜನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕನಸಿಗೆ ನಾನು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು. Are you waiting to run to God when there is a need? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆಗಾಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಓಡುವರಾಗಿದ್ದೀರೋ?
Is he your healer only when you fall sick? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವತನಾಗಿದ್ದಾನೋ? Is he your Jehovah Jireh only when you have a need? ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆತನು ಯೆಹೋವ ಈರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೋ? Or have you made up your mind that whatever happens, you will not compromise with the world? ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೀರೋ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೂ ಸಲ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು. Next we go to the friends of Daniel. ನಾವು ದಾನಿಯೇಲ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳನ್ನು ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Shadrach, Meshach and Abednego. ಶದ್ರಾಕ್, ಮೆಷಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಬೇದ್ನೆಗೋನು. They were his partners in seeking God. ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾನಿಯೇಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದರು. Many times we are partners in some ministry with some man of God. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. And Daniel's friends must have overjoyed when Daniel could tell the meaning of the dream, and then he was rewarded and upgraded. ದಾನಿಯೇಲು ಆತನ ರಾಜನ ಕನಸನ್ನು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಆತನ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಬಂದಾಗ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರು ಸಹ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿರಬಹುದು. But now the test comes upon the friends of Daniel themselves. ಈಗ ದಾನಿಯೇಲ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. Can you imagine the response of Daniel's friends? ದಾನಿಯೇಲನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. We are connected to a ministry. ನಾವು ಸಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ We are ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. attached to a man of God. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯಗೆ ನಾವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ And if we ಇರುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. believe that if we are worshipping in a particular church and if we are connected to a man of God, test will not come against us. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ದೇವರ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. I'm going to this church, I'm following this man of God, but why the test is coming on me? ನಾನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಒಂದು ದೇವ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಾನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರುತ್ತಲಿದೆ? Am I in a wrong church because the test is coming on me? ನನಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೋ? You know why the test came on Daniel's friends? ದಾನಿಯೇಲನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ? Because God had already upgraded and lifted up Daniel. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉನ್ನತ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಆತನು ತಂದಿದ್ದನು. Now God's eyes turned towards his friends. ಈಗ ದೇವರ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಗಳು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆ It ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. was time for their upgrading and their blessing. ಅವರು ಈಗ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. And the test was this, ಅವರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಇದಾಗಿದೆ, that they should worship the idol of the king. ರಾಜನು ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಶಿಲೆಗೆ ಅವರು ತಲೆಬಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. But their foundation was also not on sand. ಅವರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯು ಸಹ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. Because the relationship that they had with their God had made them strong in their faith. ಅವರಿಗೆ ದೇವರೊಂದಿಗಿದ್ದಂತ ಸಂಪರ್ಕವು, ಒಂದು ಸಂಬಂಧವು ಅವರನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಇದ್ದಿತು. And even at the threat of death, of being thrown into the fiery furnace, they refused to bow down to the idol. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಶಿಲೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. And we see a great miracle working there. ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಾಣುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. The waymaker, the miracle worker, the promise keeper meets them in the middle of the fire. ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾತನು, ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಾತನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. He who is light in the darkness brings them out of the fire. ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿರುವಂತ ದೇವರು ಅವರು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರುತ್ತಾನೆ. And now Daniel's friends are lifted up in the kingdom. ಈಗ ದಾನಿಯೇಲನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. Hey, the test of Daniel is over. ದಾನಿಯೇಲನ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. Test of Daniel's friends are over. ದಾನಿಯೇಲನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಮುರಿದೋಗಿದೆ. That should be the end of the story. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಥೆಯು ಮುಗಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. No, it doesn't end there. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. Daniel comes across one more test. ಈಗ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆತನೊಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. If you are there, what would be your response? ನೀವು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ Oh ಇದ್ದವು? God, no, why? ದೇವರೇ ಇದು ಯಾಕೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳುವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. Why this test after test? ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಲಿದೆ? The book of Hebrews says that
God will shake things because He doesn't want shakeable things to remain in our lives. ಈ ಇಬ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲುಗಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. And the greatest test comes in Daniel's life is this, ದಾನಿಯೇಲನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರುವುದು ಇದಾಗಿದೆ, that he has to stop worshipping the living God. ಆತನು ಜೀವಿಸುವಂತ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. That is the biggest test that can come in any believer's life. ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಅದು ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. Daniel, who could read the writing on the wall, ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಓದುವಂತನಾಗಿರುವಂತ ದಾನಿಯೇಲನು, Daniel, who could understand the mind of God, ದೇವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, Daniel, who could know the thoughts of the king because he had a relationship with God. ದೇವರ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಕ ರಾಜನಿಗೆ ಬಂದಿದಂತ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಆತನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಾತನಾಗಿರುವಂತ Now he ದಾನಿಯೇಲನು is faced with the ultimate test, ಈಗ ಆತನಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ, that he cannot worship God. ಆತನು ಈಗ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. I will tell you one thing. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದೇನೆ. When tests come, you do not get into a big test right at the beginning. ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. In the beginning, you will have a small test. ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. If you win that, you will have a bigger test. ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಯಿಸುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ And ಬರುತ್ತದೆ. then may come the biggest test. ಅದರ ನಂತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. Sometimes we fail in our small tests. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಬರುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲುವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. But we think in our minds that if the biggest test comes, we will never give up on God. We will never worship any other God. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರುವುದಾದರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ಎಂದು. But I want to tell you this one thing. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದೇನೆ. If I cannot win a small test, I will not be able to win the big test. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. As a believer, it is very important to look at the small things, the small little foxes that ruin the vineyard. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅದು ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. Is my trust today on shakeable things? ಈ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯು ಅಲುಗಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡಿದೆಯೋ? Am I so comfortable in my job today that I'm not willing to even stand for God if that means losing my job? ನನ್ನ ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಾದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Am I so attached to my money that if there's a danger of losing it, I'm even willing to tell a lie so that I can have my money with me? ಈ ಒಂದು ಹಣಕಾಸುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸುಳ್ಳಲು ಸಹ ಅದನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವರಾಗಿದ್ದೇವೋ? Have shakeable things become so important to me that the moment they begin to shake, I begin to grab at them, hold on to them, and do anything, even compromise against the kingdom of God and the word of God, so that these shakeable things can remain with me. ಈ ಒಂದು ಅಲುಗಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹತ್ತುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೋ? It's good that God begins to shake the earth and the heavens, ದೇವರು ಪರಲೋಕವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ, so that the world will know what is eternal and what is temporal. ಇದರ ಮೂಲಕವು ಲೋಕವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದೆಂದು, what is important and what is less important. ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Because the world is holding on to shakeable things. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಕವು ಅಲುಗಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿವೆ. The world has only shakeable things. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅಲುಗಾಡುವಂತದಾಗಿದೆ. So when the shaking comes, they are left with nothing. ಅವರು ಒಂದು ಅಲುಗಾಡುವಂತ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಹ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. You and I, dear
people of God, we have shakeable things and unshakable ಆದ್ರೆ things. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ನಿಮಗೂ ನಮಗೆ ಅಲುಗಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದೆ, ಅಲಗಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿವೆ. And one shaking takes place that shows us what are the shakeable things, so we can let go of them, and what are unshakable things, so we can hold on to them. ಅಲುಗಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಲುಗಾಡುತ್ತದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲುಗಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. Are you building on unshakable things in your life? ಅಲುಗಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಲಿದ್ದೀರೋ? If you take an inventory of your faith life, how many unshakable things are there in your life? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೀವು ತಿರುಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲಗಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡಿದೆ. When the finger of God wrote on the wall, Daniel was able to read the reading. ದೇವರ ಕೈಗಳು ಅದು ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ದಾನಿಯೇಲ ಅದನ್ನು ಓದಲು ಆತನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. Because he would read the word of God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವನಾಗಿದ್ದನು. If you are able to read the word of God, ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಓದುವರಾಗಿದ್ದರೆ, you will be able to read the writing of God. ದೇವರು ಬರೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಓದಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. Even today the hand of God is writing on the wall. ಇವಾಗಲೂ ಸಹ ದೇವರ ಒಂದು ಹಸ್ತವು ಅದು ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವುದಾಗಿದೆ. When there is a disaster, when there is a problem, when there is war, when there is trouble, God is already writing on the wall. ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವಾತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. If you have trained yourself to read the word of God, then you will be able to decipher, you will be able to read what God is writing. ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಓದುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಬರೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. The kings of this world and the princes of this world can see the writing, but they do not understand what is written. ಈ ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅವರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾದರೆ ಬರೆಯುವುದು ಏನೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. And the kings of this world and the princes of this world need you, and they need I to read and tell them what is written on the wall. ಈ ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೆದಿರುವ ಕಾರ್ಯವು ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. So when the shaking takes place, it is not a time for us to get fearful and run along with the crowd. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಲುಗಾಡುವಂತ ಸಮಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಓಡುವರಾಗಿರಬಾರದು. It is not a time for us to question and ask, get perplexed and confused, and try to make a meaning out of it. ನಾವು ಈ ಬರುವಂತ ಈ ಅಲುಗಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಾದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂದಿಗೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಳುವವರಾಗಿರಬಾರದು. Because we are different. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುವಂತ ಜನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. We are the called ones. ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. We are the ones who should have the mind of God. ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಇರುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. We are the ones who should go to the kings and princes and tell them what is written on the wall. ನಾವು ರಾಜ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. If there are shakeable things in your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಲುಗಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರುವುದಾದರೆ, they are being shaken today. ಅದು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ಅಲುಗಾಡುವುದಾದರೆ, maybe you lost your job. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. Maybe your salary is not getting paid. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡದೇ ಇರಬಹುದು. Maybe your bank deposit, you lost it. ನಿಮಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. Maybe your investment has lost its value. ನೀವು ಹಾಕಿರುವಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು. Maybe every time you cough, you are filled with fear. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನೀವು ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ನೀವು ಭಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿರಬಹುದು. These things show you how many shakeable things are in your life. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ತೋರಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಲುಗಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಇವೆ ಎಂದು. But if you are a man or a woman who has decided to trust in God, ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆತುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, you have already decided that you will not compromise with the world anymore. ಈ ಒಂದು ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆಯುವುದಾದರೆ, that you will not wait for the test to come, but you will already
begin to trust in God, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, that even when the test comes, you will not be confused, you will not be worried, but you realize that there is a God who is with you. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಭಯಪಡುವುದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು, That he is going to give you victory, ಆತನು ನಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೇವೆ. that he is the God who walks through you in the valley of the shadow of death. ಕಾರ್ಗತಿಲ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. He is the one who meets you in the middle of the fiery furnace. ಉರಿಯುವಂತ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು That ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. who is the glory and the lifter of your head. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು, Who is going to use you as a healer, as a counselor, as a person who is a blessing to somebody else. ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದರಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನೀಡುವರಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. If things are shaking in your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಾಡುವುದಾದರೆ, remember one thing, ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, you will remain. ನೀವು ನಿಲ್ಲುತ್ತೀರಿ. If you are standing on the rock, ನೀವು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದಾದರೆ, if you remember that you are standing on the rock, ನೀವು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, whatever else may shake, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಾಡಬಹುದು, God will not let you to shake. ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. And you will understand the value of the shakeable things. ಈ ಒಂದು ಅಲುಗಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅದರ ವೆಚ್ಚವೇನು ಎಂದು ನೀವು ಅರ್ಥ Your ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? trust in those things will diminish. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯು ಅಸ್ಥಿಭಾರವು ಅದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. Your faith in those things will decrease. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯು ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. Your love of those things will decrease. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತದೆ. And you'll begin to love the things that have real value. ನಿಜವಾಗಿ ವೆಚ್ಚವುಳ್ಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. Already you have begun to love your family more. ನೀವೀಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. Already you have begun to love your free time more. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Already you have begun to love the presence of God more. ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಾ. God is preparing you as a testimony. ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಆತನು ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದಾನೆ. When the world is filled with confusion, ಲೋಕವು ಒಂದು ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ it's time for you to rise up ಈಗ ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಂತ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. and make up your mind ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. that I will not be shaken. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಅಲುಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ. I will not allow fear to dominate my life. ಯಾವ ಒಂದು ಭಯವು ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. I will stop speaking the fear-filled words of the world. ಭಯದ ಒಂದು ತುಂಬಿರುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. I will not criticize whom they criticize. ಯಾರನ್ನು ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೋ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. I will not trust in what they are trusting. ಅವರು ಇರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. I will change my mind. ನನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. I will let the word of God dominate my mind. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. I will allow the word of God to change my thinking. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. I will not compromise with the world. ನಾನು ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. And those things will remain. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಅದು ನಿಲ್ಲುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. Because when the shaking comes, ಅಲುಗಾಡುವಂತ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ jobs may be taken away. ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಅದು ಹೋಗಬಹುದು. Money may be taken ನಮ್ಮ away. ಬಳಿಯಿರುವಂತ ಹಣಕಾಸುಗಳು ಅದು ಹೋಗಬಹುದು. Friends may be taken ನಮ್ಮ away. ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದು. Homes may be taken ನಮ್ಮ away. ಮನೆಗಳು ಸಹ ಹೋಗಬಹುದು. But the peace of Christ cannot be taken away. ಅದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಮಾಧಾನವು ಯಾರಿಂದಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. The presence of God cannot be taken away. ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರಿಂದಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು The ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. anointing of the Holy Spirit cannot be taken away. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವು ಯಾರಿಂದಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. The rewards of God cannot be taken away. ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. And beyond this shaking, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಲುಗಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ a great reward is waiting for ದೇವರು us. ನಮಗಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಇಡುವತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Let all of us earn it. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Father, we thank you this morning, Lord God, because you are a good God. You are a God who has chosen us, called us, separated us, washed us, anointed us, oh God, forgiven us, cleansed us, appointed us, and you have used us. Father, we pray, even in the midst of the shaking, that we will continue to build on the rock. Lord, we will not continue to trust, Lord God, in horses and chariots
on wealth and friends, on relationships and on influences. Give us the grace, O God, to understand what is temporal and what is eternal, that we may choose those things which are of eternity and hold on to those, O God. We thank you today, O God, even in the middle of the shaking, your word is settled in heaven for eternity. It will not change. It will not shake. It will remain. And those who hold on to your word, they will not change. They will not shake. They will remain. We thank you this morning for that. In Jesus' name we pray. Amen.